Dear kids, hope you all are doing great. Welcome to our online classes. After a long time, we are back again to our classes. So it's a new year, new classes, and of course new teachers for a time being. So I know you are already quite known about me, but once again I need to give my introduction. So here for English speaking paper, I am Mrs. Bianca Murua, your English teacher, and I am going to conduct especially English speaking paper class. So just needless to say that as it is about second paper, so all that we need is to have our English grammar and composition part. Okay, as it is the very first class, so I'm not going to conduct a long period on it. Rather, I would prefer a very tiny class, and it's gonna be very easy and common to you. Okay. For today's class, I have chosen such a topic which is not new, of course, and it's gonna be a great fun. And it is parts of speech. Okay. We all know what parts of speech is, but again, I thought that we need to give it a touch as it is it is one of the most important topics in English, and I think we can think about any sentence without having the portions from parts of speeches. Okay, so let us go through the lesson. So before going to the class, I would like to ask you one thing that do you have this book with you? It is in the second paper book. It is recommended by NCT, especially on grammar and composition. Okay, I think you all have your book with you, and yeah, we don't need our book much, but still I think it's it's good to have your book with you, so that whenever we are finding any obstacles, then it will be easier for us to have a look into the book. Okay, so parts of speech, we all know about parts of speech. Basically, parts of speech is a category of words that these are synchronized with the accordance with its synthetic order. Okay, so basically, parts of speech, it indicates how the words are functioning into a sentence. Okay, in Bengali, sometimes we also need to use Bengali as English is not our mother tongue, but yes, I prefer speaking in English in our English class, but still no, that's not a big deal if you are not comfortable in English. I mean, আমাদের ইংলিশ শেখার জন্য অবশ্যই আমাদের বাংলা ভাষাকে ব্যবহার করা দরকার। প্রথমে আগে আমাকে আমার নিজের ভাষা ভালোভাবে রপ্ত করতে হবে, তবেই না আমি অন্য ভাষাটি ভালো করে শিখতে পারবো, তাই না? তো মাঝে মাঝে ইংলিশ ক্লাসে বাংলা বলা ইটস নট সেম। ওকে, সো যখন আমাদের মনে হবে যে আমাদের এরকম বাংলা বলা দরকার, অবশ্যই আমরা তখন বাংলা ব্যবহার করব। ওকে, সো অ্যান্ড otherwise English is I think English is the most preferable language in the English class. সো যদি আমি বাংলা ভাষায় বলতে চাই যে পার্টস অফ স্পিচ কি, পার্টস অফ স্পিচ হচ্ছে এমন কতগুলো শব্দের ক্যাটাগরি যেগুলোকে ক্যাটাগরাইজ করে দেওয়া হয় একটা সেন্টেন্সে, এবং পার্টস অফ স্পিচ সাধারণত একটা ক্রনোলজিক্যাল অর্ডারে থাকে। পার্টস অফ স্পিচ ওই সমস্ত ওয়ার্ডগুলোকে নিয়ে হয় যেগুলো আমাদেরকে দেখিয়ে দেয় যে কীভাবে একটা সেন্টেন্সে ওয়ার্ড কাজ করে যাচ্ছে, কোনো একটি ওয়ার্ডের ফাংশন কী, কোনো একটি ওয়ার্ডের কাজ কী, সেটা আমরা যার মাধ্যমে জানতে পারি, সেটাই হচ্ছে পার্টস অফ স্পিচ। ইংরেজিতে মূলত পার্টস অফ স্পিচ সাধারণত আটটি। মনে করে দেখো, আমরা তো সেই ছোটোবেলা থেকে পার্টস অফ স্পিচ পড়ে এসেছি, তাহলে আমরা চলো একটু মনে করে দেখি যে পার্টস অফ স্পিচ কোনগুলো। ওকে, parts of speech here it is categorized into 8 parts, like noun, starting with noun, then pronoun,
then adjective, then verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. আজকের আমাদের যে ক্লাসটি তাতে মিস মূলত আলোচনা করব পার্টস অফ স্পিচের ওই সমস্ত ছোট ছোট পোর্শনগুলো নিয়ে। আমরা কোনো অংশকে আজকে ইন ডিটেলস করব না। কেন? কারণ এটা আজকে আমাদের ফার্স্ট ক্লাস, আর ফার্স্ট ক্লাসে আমরা সাধারণত ইন্ট্রোডাকশন নিয়ে ব্যস্ত থাকি। আর তার সাথে আমরা জেনে নিই যে আমাদের এই ইয়ারে আমাদের সিলেবাস প্যাটার্ন কেমন হতে যাচ্ছে, তাই না? তো যেহেতু এটা আমাদের ফার্স্ট ক্লাস, সো আই থিঙ্ক উই ডোন্ট নিড টু বি প্যানিক, উই ডোন্ট নিড টু বি ওয়ারিড মাচ অ্যাবাউট আওয়ার ক্লাস, ওকে? বিকজ এক্সামস মে কাম এন্ড গো, বাট দ্য লার্নিং অ্যান্ড the learning should be the evergreen. So parts of speech, it starts with noun and basically আমরা যেটা পড়ে এসেছি ট্র্যাডিশনালি নাউন থেকে ইন্টারসেকশন অবধি এই একটিকে পার্টস অফ স্পিচ বলা হয়। কিন্তু এর বাইরেও আরও একটি জিনিসকেও কিন্তু পার্টস অফ স্পিচের সাথে ইনক্লুড করা হয়েছে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ডিটারমিনার। আমরা এগুলো সম্পর্কে ইন ডিটেলস আরও পরে জানবো, বাট আজকে আমরা চলো প্রথমেই, যদিও আমরা জানি তারপরেও আই থিঙ্ক আমাদের আরও একবার পার্টস অফ স্পিচের সংজ্ঞা থেকে শুরু করা উচিত। সো লেট আস গো থ্রু ইট ওয়ান্স এগেইন। So here the definition says parts of speech is a category to which a word is signed in accordance with its synthetic functions. It basically indicates how the word functions in meaning as well as grammatically within the sentence. অর্থাৎ পার্টস অফ স্পিচ বেসিক্যালি ওই সমস্ত শব্দ বা শব্দাংশ যেগুলো একটি সেন্টেন্সে কীভাবে গ্রামাটিক্যালি কিংবা অর্থের দিক থেকে বা ব্যাকরণগত দিক থেকে কীভাবে কাজ করে যায় সেটিকেই নির্দেশ করে। তো আমরা জানি যে পার্টস অফ স্পিচ সাধারণত 8 প্রকার: নাউন, প্রোনাউন, অ্যাডজেক্টিভ, ভার্ব, অ্যাডভার্ব, প্রিপোজিশন, কনজাংশন অ্যান্ড ইন্টারসেকশন। তাহলে আজকে যেহেতু মিস বলেছি যে আমরা পার্টস অফ স্পিচের উপর ডিটেলস কোনো ক্লাস করব না, সেহেতু আজকে আমরা খুব সংক্ষেপে আমরা এই পার্টস অফ স্পিচের যে পোর্শনটি আছে, যে 8 টাইপস অফ পোর্শনস, আমরা ওগুলো সম্পর্কে জেনে নিব। প্রথমেই আসে নাউন। সহজ কথায় আমি যদি বলতে যাই নাউন মানে কি, নাউন ইজ দ্য নেম অফ এনিথিং। We all have our own names, and I think every object, we indicate every object with a specific thing or with a specific name, and that is the noun, okay? Like your name, if you are Nisha, then Nisha is a noun, okay? Like my name, I am Priyanka miss, so Priyanka is a noun. So noun মানে হলো যে কোনো কিছুরই নাম, okay? So noun is the name of anything, and it also has so many it is also categorized into different parts, but today we are not basically going to discuss about in details about noun, okay, like collective noun, proper noun, etc, etc, but today we are going to just specifically mention the definitions. Now coming to pronoun, pronoun is basically pronoun places instead of noun, অর্থাৎ নাউনের পরিবর্তে যখন আমরা যা আমরা ব্যবহার করি, যেমন হি, শি, ইট, যেমন দেখো বারবার যখন আমরা একই নাম বলি, suppose I say Priyanka is a good girl, Priyanka reads in class 8, Priyanka goes to school every day, Priyanka does her homework every day. So listening to this same name, hearing the same name Priyanka, 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 it is quite troublesome and you get bored. So that's why instead of noun we can use pronoun. If I say like Priyanka is a girl, she reads in here she. Here instead of Priyanka I am using she. So here she is a pronoun. Okay. Now coming to adjective.
Adjective, what is adjective? Adjective is basically it's a kind of parts of speech which modifies noun or pronoun and it basically places before the noun. Okay, নাউনের আগে আমার সাধারণত অ্যাডজেক্টিভ বসে। তো যেমন তাছাড়া আমি যদি আরও সহজ বাংলায় বলতে যাই তাহলে অ্যাডজেক্টিভ হলো নাউন বা প্রোনাউনের দোষ, গুণ, সংখ্যা, অবস্থা এবং অবস্থান সম্পর্কে যা নির্দেশ করে সেটি অ্যাডজেক্টিভ। আমি যদি বলি শি ইজ আ গুড গার্ল, হিয়ার গুড ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ। আমি যদি বলি হি ইজ আ ব্রিলিয়েন্ট বয়, হিয়ার ব্রিলিয়েন্ট ইজ অলসো অ্যান অ্যাডজেক্টিভ। ওকে, তো এখানে ব্রিলিয়েন্ট বয়, বয়কে কে মডিফাই করছে? বয় ইজ এ নাউন আর মডিফাই করছে অ্যাডজেক্টিভ। ওকে, ভার্ব, ভার্ব মিনস এনিথিং দ্যাট উই ডু অর পারফর্ম। ওকে, আমরা যা কিছু করি তাই হলো ভার্ব। আমরা খাই, ঘুমাই, টেলিভিশন দেখি, গান শুনি, আমরা যা যা কিছু করি সবই ভার্ব। ওকে, নাও কামিং টু adverb. Adverb. Adverb basically is a word that modifies a verb, adjective or another adverb. এখন তাহলে adverb কি? যেটা আমার ভার্বের গতি সম্পর্কে আমাকে জানান দেয়। যেমন একটি কাজ কিভাবে হচ্ছে, কেমন হচ্ছে, কত তাড়াতাড়ি হচ্ছে, কত আস্তে হচ্ছে, কখন হচ্ছে, কোথায় হচ্ছে, এগুলো সম্পর্কে আসলে যেটি আমাদের জানান দেয় সেটি হলো অ্যাডভার্ব। যেমন হি ইজ রানিং, সে দৌড়চ্ছে। আমি বলছি সে দৌড়চ্ছে, সে কিভাবে দৌড়চ্ছে যদি আমি বলি হি ইজ রানিং ফাস্ট। হিয়ার ফাস্ট ইজ অ্যান অ্যাডভার্ব। হি ইজ রাইটিং কেয়ারফুলি, সে সতর্কতার সাথে লিখছে, এখানে কেয়ারফুলি ইজ অ্যান অ্যাডভার্ব। নাও কামিং টু দ্য প্রিপোজিশন। প্রিপোজিশন মানে কি? প্রিপোজিশন বেসিক্যালি কার আগে বসে? নাউন অথবা প্রোনাউনের আগে। অর্থাৎ নাউন বা প্রোনাউনের আগে যখন আমরা কোনো একটি কিছু সঠিক অবস্থান সম্পর্কে বোঝাতে চাই সেটি আমরা প্রিপোজিশনের মাধ্যমে বুঝাই। যেমন অ্যাট, ইন, অন, আপ এক্সেট্রা। কনজাংশন, কনজাংশন হলো বেসিক্যালি এমন সব ওয়ার্ডস যেগুলো দুটো ওয়ার্ড বা ফ্রেজ বা ক্লজকে যুক্ত করে। যেমন আমরা বলি ট্রিনা অ্যান্ড নিশা, দে আর ফ্রেন্ডস। ট্রিনা অ্যান্ড নিশা, এখানে কিন্তু ট্রিনা এবং নিশা এই দুজনকে আমি কার মাধ্যমে যুক্ত করেছি? অ্যান্ড হিয়ার অ্যান্ড ইজ আ কনজাংশন। আমরা অনেক সময় একটি উদাহরণ বলে থাকি যে হি ইজ পুয়ার বাট অনেস্ট। হি ইজ পুয়ার বাট অনেস্ট, সে গরিব কিন্তু সৎ। এখানে বাট হলো একটি কনজাংশন। ওকে, কারণ এখানে হি ইজ পুয়ার একটি সেন্টেন্স এবং অনেস্ট, এখানে বেসিক্যালি এই দুটোকে পুয়ার এবং অনেস্টের মাঝখানে আমি বাট দিয়ে এই দুটো ওয়ার্ডকে যুক্ত করলাম। নাও কামিং টু দ্য নেক্সট ওয়ান, ইট ইজ ইন্টারসেকশন। ইট ইজ ইন্টারসেকশন। ইন্টারসেকশন অনেকটা আমাদের এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্সেস নেই। ওকে, এটি বেসিক্যালি আমাদেরকে আমাদের যে মনের ভাবাবেগ আছে, অর্থাৎ মনের যে আবেগ, বিষয়, হতাশা, এগুলো আমরা যে ছোট ছোট শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকি এগুলোই হলো ইন্টারসেকশন। সো ইন্টারসেকশন basically expresses our emotional states. If I say, alas, I am undone, or hooray, we have won the match. Here, hooray, hi, alas, oops, ouch, etc. These are the intersection. Okay, so that's all for today. তো এই ছিল আমাদের আজকে পার্টস অফ স্পিচের উপর ছোটখাটো একটা ক্লাস। I hope we will meet very soon on the next class with the details information about specifically about different portions of parts of speeches. Okay, till then stay well and take